हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल वसाणी सर केमिस्ट्री। सौथी पहला तो मारी चैनल ने सब्सक्राइब करी दो तथा बाजू में आपेला बेल आइकन ने दबाववानुं भूलशो नहीं। आपणे ऑर्गेनिकनु चैप्टर 12 ऑर्गेनिक में बे चैप्टर है, चैप्टर 12 और चैप्टर 13। एमांथी ऑर्गेनिकनु चैप्टर 12 कार्बनिक रसायण विज्ञान एना पायाना सिद्धांतों और पद्धतिओ आपणे आ चैप्टर में भणवानी छे। पण मित्रों, आ चैप्टर 12 अंदर आपणे थियरीओ त्यारे ज तमे मोढे करी शको कि ज्यारे तमने कार्बनिक पदार्थों जे छे तेनुं IUPAC नामकरण आवडतुं होय। एटले आ चैप्टरनी स्टार्टिंग में हूँ पहला बधा IUPAC नाम केटलाक बेजिक अने सादा 15 થી 17 संयोजनों ना IUPAC नामकरण करता शीखवाड़ीश। पछी थोड़ा शाखावाड़ा जुदा जुदा क्रियाशील समूह आवता होय एवा कार्बनिक पदार्थों IUPAC नामकरण करता शीखवाड़ीश अने पछी थियरी शरू करीश। एटले मित्रों, ऑर्गेनिक मारी सलाह ए छे कि ऑर्गेनिक हूँ जे क्रम में तमने चलावूँ ए क्रम में ज तमारे मोढे करवानुं। अने बीजुं, हूँ जे शरूआत में 15 થી 17 बेजिक अने सादा एटले के शाखा वगरना जे पण संयोजनों चलावूं ए मित्रों सलाह एवी छे कि तमे तमारा चोपड़ा में लखी राखजो, तो IUPAC नामकरण में तकलीफ पड़शे नहीं। एटले आपणे चैप्टर 12 में पहला 15 થી 17 सादा संयोजनों भणवाना छीए। पछी थोड़ा जटिल संयोजनों होय एना IUPAC नामकरण भणीशुं अने छेल्ले चैप्टर 12 नी थियरी शरू करीशुं। एटले तमारे चैप्टर 12 ना पहला लेक्चर थी चोपड़ी में जोवानी जरूर नथी, कारण के हजी मैं कोई थियरी आजे चालू करवानो नथी। कार्बनिक पदार्थों, पहला तो कार्बनिक पदार्थों जे छे ए आपणे शुं काम भणीए। कार्बन धरावता पदार्थों ने कार्बनिक पदार्थों कहीए छीए। शा माटे आपणे एनो अभ्यास करीए छीए? कारण के रोजिंदा जीवन में आपणे सीधा के आड़कतरी रीते जेटला पण पदार्थों उपयोग करीए छीए एमांथी 95% पदार्थों कार्बनिक छे, कार्बन धरावता पदार्थों छे। जेम के आपणे जे पण अनाज, कठोळ, शाकभाजी, नॉनवेज जे पण खाईए छीए कार्बनिक पदार्थों छे। चॉकलेट, ब्रेड जे पण आपणे नास्तो करीए छीए ए कार्बनिक पदार्थों छे। આપણે हेर ऑइल, सौंदर्य प्रसाधनों जे पण वापरीए छे कार्बनिक पदार्थों छे। આપણે रंगको जे वापरीए छे बधा कार्बनिक पदार्थों छे। स्टेनलेस स्टील वापरीए छे कार्बनिक, एमां पण कार्बन होय छे। पछी આપણે जे दवाओ पीए छे ए पण बधा कार्बनिक पदार्थों छे। इवन तो सजीवोना शरीरना बंधारणमां कार्बन रहेलो छे। एटले कार्बनिक पदार्थों महत्व आपણા जीवનમાં ઘણું બધું છે। એટલા માટે આપણે ઓર્ગેનિકમાં કાર્બનિક પદાर्थों ભણવાના હોય। તો ચાલો મિત્રો, આપણે કાર્બનિક પદાर्थों સૌથી પહેલા બેઝિક અને સાદા 15 થી 17 કાર્બનિક પદાर्थों ભણીએ, જેથી ખબર પડે કે એના નામકરણમાં કયો પ્રત્યય લાગે, કયો પૂર્વક લાગે, એનું સામાન્ય સૂત્ર શું એ ખ્યાલ આવે એટલા માટે। પછી આપણે જટિલ સંયોજનોનું नामकरण चलावीशुं અને છેલ્લે આપણે थियरी चलावीशुं। तो આપણે 15 થી 17 कार्बनिक पदार्थों भणवा होय, संयोजनों भणवा होय, तो एना पहला આપણે एक अगत्यनो समूह विषे આપણે अभ्यास करवो पड़े। सादा आल्काइल समूहों विषे આપણે समजीशुं। मित्रों, जेटला पण संयोजनों हूँ ज्यां सुधी कहूँ ने त्यां सुधी तमारे तमारा चोपड़ा में लखवानुं छे। एटले आजना लेक्चर में हूँ जे पण चलावुं ए बधुं तमारा ऑर्गेनिकनो एक अलगथी चोपड़ो बनावी अने लखता रहेजो, खूब ज काममां आवशे। सौथी पहला सादा आल्काइल समूहो भणीशुं। सादा एटले के जेनी अंदर कार्बन जे छे ए सरल श्रृंखला में ज गोठवायेला होय, वच्चे कार्बननी कोई शाखा आवती न होय एवा सादा आल्काइल समूह पहला भणीशुं। पछी आपणे
15 થી 17 સંયોજનો ભણીએ. સૌથી પહેલાં તો સાદા આલ્કાઇલ સમૂહો જે છે એને કોમન સંજ્ઞામાં, એ બધા સમૂહોની કોમન સંજ્ઞા છે R. ચલો એ સમૂહો આપણે ભણવા છે. તો એ પહેલાં 8, 9, 10 ધોરણમાં તમે જે આલ્કેન સંયોજનો ભણ્યા છો એ આલ્કેન સંયોજનો પહેલાં થોડું 8, 9, 10નું યાદ કરી લઈએ. આલ્કેન સંયોજનો તમે 8, 9, 10માં ભણ્યા છો. આલ્કેન સંયોજનોનું સામાન્ય સૂત્ર CnH2n+2 છે, જ્યાં n એટલે કાર્બનની સંખ્યા અને nની શરૂઆત એક કાર્બનથી થાય. આલ્કેન સંયોજનોમાં n બરાબર 1 મૂકો તો CH4 થશે. આ આલ્કેન સંયોજનનું નામ છે મિથેન. આલ્કેનમાં તમે ભણ્યા છો n પ્રત્યય લાગે મિથેન. ચલો n બરાબર 2 મૂકો તો અણુસૂત્ર થશે C2H6. તો આનું નામ થશે ઇથેન. n પ્રત્યય લાગે. ટૂંકમાં એક કાર્બન વધશે અને 2 હાઇડ્રોજન વધશે તો પછી તમે C3H8 કરો તો 3 કાર્બન છે એટલે પ્રોપેન. પછી C4H10 કરો તો 4 કાર્બન છે એટલે બ્યુટેન. પછી C5H12 કરો, 5 કાર્બન છે એટલે પેન્ટેન. આ રીતે તમે 8, 9, 10માં આલ્કેન સંયોજનો ભણ્યા છે. એ રીતે 6 કાર્બન હોય તો હેક્ઝેન, 7 કાર્બન હોય તો હેપ્ટેન, 8 કાર્બન હોય તો ઓક્ટેન, 9 કાર્બન હોય તો નોનેન અને 10 કાર્બન હોય તો ડેકેન. એટલે તમે મિથેનથી ડેકેન સુધીના 10 સંયોજનો ભણ્યા છે. એટલીસ્ટ 10 સંયોજનો તમને આવડતા હોવા જોઈએ. પણ 11, 12 સાયન્સમાં આપણે આલ્કેનના અણુસૂત્રો આ જે મોઢે કરીએ છીએ એમાં મિથેનનું અણુસૂત્ર આપણે CH4 જ લખીશું. પણ મોટા ભાગની થિયરીઓમાં એમાં ઇથેન, પ્રોપેન, બ્યુટેન, પેન્ટેન, હેક્ઝેન, હેપ્ટેન એ બધાના અણુસૂત્ર C2H6, C3H8, C4H10, C5H12 બહુ ઓછી જગ્યાએ આ રીતે અણુસૂત્રો આવશે. એટલે આપણે સાયન્સમાં આલ્કેનના અણુસૂત્રો આ રીતે તો તમને આવડે જ છે, પણ એને નવી રીતે લખતા પણ શીખો. એના સૂત્રો કઈ રીતે લખવાના, આમાં કાર્બન જે છે જોડ, કાર્બનની જોડ સ્વરૂપે લખતા શીખવાના. કઈ રીતે? જો અણુસૂત્રમાં, એના સૂત્રમાં કાર્બનની પહેલી અને છેલ્લી જોડ CH3ની રાખવાની, વચ્ચેની બધી જોડ CH2ની રાખવાની. જેટલા કાર્બન હોય ને એટલી જોડ બનાવવાની. જેમ કે જો ઇથેનમાં 2 કાર્બન છે, હાઇડ્રોજન ગયા અત્યારે ભાડમાં, હાઇડ્રોજન ઓટોમેટિક 6 થઈ જશે. ઇથેનમાં કાર્બન કેટલા છે? 2, રાઈટ. 2 કાર્બન છે તો કાર્બનની 2 જોડ બનાવવાની. મેં તમને કીધું પહેલી ને છેલ્લી જોડ CH3ની હોવી જોઈએ. તો 2 જ કાર્બન છે તો 2 જોડ બનાવો તો બંને જોડ કઈ બને? CH3ની જ બને. બીજું આલ્કેનમાં કાર્બન કાર્બન વચ્ચે સિંગલ બોન્ડ હોય એટલે ઇથેનનું અણુસૂત્ર C2H6ના આ રીતે યાદ રાખવાનું. CH3 સિંગલ બોન્ડ CH3 2 જોડ બને. સિંગલ બોન્ડ કરવો ફરજિયાત નથી. એટલે જો C2H6 થઈ ગયું. શા માટે આ રીતે લખાય છે એનું કારણ પણ હમણાં છેલ્લે આપું. પહેલાં નવી રીતથી સૂત્રો લખતા શીખી જાઓ. પ્રોપેનમાં 3 કાર્બન છે તો આપણે કાર્બનની 3 જોડ બનાવવાની. હાઇડ્રોજન ગયા અત્યારે ભાડમાં, હાઇડ્રોજન 8 ઓટોમેટિક થઈ જશે. 3 કાર્બન છે તો 3 જોડ બનાવવાની. પહેલી ને છેલ્લી જોડ CH3ની, વચ્ચેની જોડ CH2ની. તો આપણે પ્રોપેનમાં સૂત્ર આ રીતે પણ યાદ રાખવાનું. CH3 સિંગલ બોન્ડ CH2 સિંગલ બોન્ડ CH3. એટલે ગણો 3 કાર્બન અને હાઇડ્રોજન 8 થવા જોઈએ તો 3 ને 3 6 ને 2 8 થઈ ગયા. મોટાભાગની થિયરીમાં આ રીતે જોડ સ્વરૂપે આલ્કેન આપેલા હશે એટલે આ રીતે તો તમને આવડે છે CnH2n+2 પરથી, પણ આ રીતે પણ યાદ રાખવાનું. એટલે પહેલી ને છેલ્લી જોડ CH3ની હોવી જોઈએ, વચ્ચેની જોડો CH2ની હોવી જોઈએ. શા માટેનું કારણ? પછી બ્યુટેનમાં 4 કાર્બન છે તો 4 જોડ બનાવું તો પહેલી ને છેલ્લી CH3ની હોવી જોઈએ અને વચ્ચેની CH2ની હોવી જોઈએ. 4 જોડ બનાવું તો CH3 સિંગલ બોન્ડ, CH2 સિંગલ બોન્ડ, CH2 સિંગલ બોન્ડ, CH3.
આ રીતે બનાવવાના. આમાં તમે ગણી લો કાર્બન જે છે 4 થઈ ગયા, નાઇટ્રોજન 10 હશે. એ રીતે પેન્ટેનમાં 5 કાર્બન છે તો 5 જોડ બનાવવાની. પહેલી ને છેલ્લી CH3ની, બાકીની વચ્ચેની CH2ની, એટલે C5H12 ઓટોમેટિક થઈ જ જાય. CH3 સિંગલ બોન્ડ, CH2 સિંગલ બોન્ડ 2 જોડ, સિંગલ બોન્ડ CH2 3 જોડ, ચોથી જોડ CH2 અને છેલ્લી 5મી જોડ પાછી CH3ની કરવાની. રાઈટ. એ રીતે હેક્ઝેન, હેપ્ટેન, ઓક્ટેન, નોનેન, ડેકેનમાં આવડવું જોઈએ. જેમ કે હેક્ઝેનમાં 6 કાર્બન છે તો પહેલી ને છેલ્લી CH3ની રાખવાની, વચ્ચેની 4 જોડ કઈ રાખવાની? CH2ની રાખવાની. આ રીતે સૂત્રો તમારે આલ્કેનના મોઢે કરવાનું. મિથેનનું તો CH4 જ રહેશે. હવે શા માટે આવી રીતે? તો જો એના બંધારણ દોરીએ એટલે એના ઉપરથી ખબર પડી જાય કે આપણે કેમ આ રીતે સૂત્રો યાદ રાખવાના. આપણે 11-12 સાયન્સમાં મોટાભાગે આ રીતે જ સૂત્રો લખીશું આલ્કેનમાં. મિથેનમાં 1 કાર્બન છે, બંધારણ સમજો. 1 કાર્બન તમે 8, 9, 10માં ભણી ગયા છો કે કાર્બન ચતુઃસંયોજકતાનો ગુણધર્મ ધરાવે. એટલે એનો મતલબ કે કાર્બન હંમેશા પોતાની આજુબાજુ 4 સહસંયોજક બંધ જ બનાવે. તો આલ્કેન સંયોજનોમાં કાર્બન સિંગલ બોન્ડ જ બનાવે. તો કાર્બન ચતુઃસંયોજકતા ધરાવે એટલે 4 સિંગલ બોન્ડ બનાવશે. જેમ કે ડબલ બોન્ડ કાર્બન હોય તો એ બીજા 2 બંધ બનાવે, એટલે કુલ ટોટલ 4 બંધ થઈ જવા જોઈએ. ટ્રિપલ બોન્ડ વાળો કાર્બન હોય તો બીજો 1 બંધ બનાવે, કુલ ટોટલ 4 બંધ હોવા જોઈએ. એટલે કાર્બન એ ચતુઃસંયોજકતાનો ગુણધર્મ ધરાવે. એ ચારેયની સાથે એક હાઇડ્રોજન ગોઠવી દો એટલે મિથેન CH4 થઈ ગયો. ચલો આ ક્લિયર થઈ ગયું. મેન આ ઇથેનનું કેમ આ રીતે લખાય છે? તો ઇથેનનું બંધારણ 2 કાર્બન છે તો 2 કાર્બન દોરો. ચલો મિથેનનું તો આવડી જશે, ઇથેનથી જ ખાસ સમજજો. આલ્કેનમાં કાર્બન કાર્બન વચ્ચે સિંગલ બોન્ડ હોય. દરેક કાર્બનની 4 સંયોજકતા પૂરી કરવાની. 1 પૂરી, બીજી, ત્રીજી અને ચોથી. આની 1 પૂરી, બીજી, ત્રીજી અને ચોથી. બધી જગ્યાએ આપણે હાઇડ્રોજન ગોઠવી દો. 1, 2, 3, 4, 5 અને 6 C2H6 થઈ ગયા. તો એના બંધારણમાં તમે જો CH3 સિંગલ બોન્ડ CH3 આવે છે. એટલે આપણે ઇથેનને નવી રીતે કઈ રીતે યાદ રાખીશું? CH3 સિંગલ બોન્ડ CH3. પ્રોપેનમાં 3 કાર્બન છે, C, C અને C. આલ્કેનમાં કાર્બન કાર્બન વચ્ચે સિંગલ બોન્ડ હોય. દરેક કાર્બનની 4 સંયોજકતા પૂરી કરો. 1, 2, 3 અને 4. આની 1, 2, 3 અને 4. આની 1, 2, 3 અને 4. બધી જ જગ્યાએ હાઇડ્રોજન ગોઠવી દો. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 અને 8 હાઇડ્રોજન થઈ ગયા. તો એના બંધારણમાં જો C3H8ના બંધારણમાં CH3 સિંગલ બોન્ડ CH2 સિંગલ બોન્ડ CH3 છે. જો CH3 સિંગલ બોન્ડ CH2 સિંગલ બોન્ડ CH3 છે. એટલે આપણે આ સૂત્રો એના બંધારણ ઉપરથી યાદ રાખીએ. આ રીતે બધા આલ્કેનના તમે આ રીતે બંધારણ દોરો તો પહેલા અને છેલ્લા કાર્બને 3 હાઇડ્રોજન હોય. એટલે મેં કીધું પહેલી ને છેલ્લી જોડ CH3ની રાખવાની અને વચ્ચેના કાર્બને 2 હાઇડ્રોજન ગોઠવાયેલા એટલે વચ્ચેની જોડ CH2ની રાખવાની. ક્લિયર છે? તો આ સાદા અને બેઝિક આલ્કેન સંયોજનો કે જેમાં કાર્બન એ સરળ શૃંખલામાં જ ગોઠવાયેલા હોય, વચ્ચે કોઈ શાખા આવતી ન હોય તેવા સાદા આલ્કેન સંયોજનો. હવે આપણે આલ્કેનને આ રીતે યાદ રાખીશું. એટલે શું યાદ રાખવાનું? આલ્કેનમાં જેટલા કાર્બન ધરાવતો આલ્કેન હોય એટલી કાર્બનની જોડ બનાવવાની. પહેલી ને છેલ્લી જોડ CH3ની, વચ્ચેની જોડ CH2ની રાખવાની. એ રીતે તમારે આલ્કેનના સૂત્રો ભણવાના. ચલો હવે આપણે મૂળ મુદ્દા ઉપર આવીએ. સાદા આલ્કાઇલ સમૂહો. સાદા આ સંયોજનો છે. હવે આલ્કેનમાંથી હું એક હાઇડ્રોજન ગમે તે કાર્બન પરથી 1 હાઇડ્રોજન દૂર કરું તો મને બધા આલ્કાઇલ સમૂહો મળે. જેમ કે ચલો આમાંથી 1 હાઇડ્રોજન દૂર કરું તો CH3 સમૂહ મળ્યો. તો આલ્કાઇલ સમૂહ છે. આનું નામ થશે મિથાઇલ. આનું નામ સંયોજનનું નામ મિથેન. પણ 1 હાઇડ્રોજન દૂર કરો જે સમૂહ બન્યો એને મિથાઇલ સમૂહ કહેવાય.
એ જ રીતે આ બેમાંથી ગમે તે કાર્બન પરથી હાઇડ્રોજન દૂર કરો. અત્યારે આપણે જનરલી સાદા અલ્કાઇલ સમૂહો ભણીએ છીએ એટલે જનરલી આપણે છેડેના કાર્બન પરથી હાઇડ્રોજન દૂર કરીશું. તો છેડેથી હાઇડ્રોજન દૂર કરો તો CH3 સિંગલ બોન્ડ CH2, તો આને ઇથાઇલ સમૂહ કહેવાય. સમૂહ હોય ને એટલે આમ બોન્ડ કરવાનો. કેમ? કારણ કે એની સાથે જ આપણે અન્ય સમૂહ જોડીને સંયોજનો બનાવવાના છે, તો આ ઇથાઇલ સમૂહ કહેવાય. એ રીતે પ્રોપેનમાંથી પ્રોપાઇલ બનાવવાનો. 3માંથી ગમે તે કાર્બન પરથી હાઇડ્રોજન દૂર કરો તો પ્રોપાઇલ બને. અત્યારે આપણે સાદો પ્રોપાઇલ સમૂહ ભણવો છે એટલે આપણે અત્યારે છેડેથી હાઇડ્રોજન કાઢીશું. એટલે શું થશે? CH3 સિંગલ બોન્ડ CH2 સિંગલ બોન્ડ CH2 પ્રોપાઇલ. એ રીતે બ્યુટેનમાં 4માંથી ગમે તે કાર્બન પરથી હાઇડ્રોજન દૂર કરો તો બ્યુટાઇલ સમૂહ બને. પણ અત્યારે આપણે સાદા અલ્કાઇલ સમૂહ ભણવાના છીએ એટલે છેડેથી હાઇડ્રોજન દૂર કરીશું. એટલે બ્યુટાઇલ આલ્કાઇલ સમૂહ, બ્યુટાઇલનું સૂત્ર થશે CH3 સિંગલ બોન્ડ CH2 સિંગલ બોન્ડ CH2 સિંગલ બોન્ડ CH2, 4 કાર્બન. એ રીતે પેન્ટેનમાંથી પેન્ટાઇલ સમૂહ બનાવવો છે તો ગમે તે કાર્બન પરથી આપણે હાઇડ્રોજન દૂર કરી પેન્ટાઇલ સમૂહ બનાવી શકીએ. પણ અત્યારે આપણે સાદા વચ્ચે શાખા આવતી એવા નહીં એટલે છેડેથી હાઇડ્રોજન દૂર કરીએ તો પેન્ટાઇલનું સૂત્ર લખીએ તો CH3 સિંગલ બોન્ડ CH2 સિંગલ બોન્ડ CH2 સિંગલ બોન્ડ CH2 સિંગલ બોન્ડ CH2 થશે. તો એ રીતે હેક્ઝેનમાંથી હાઇડ્રોજન દૂર કરીને બનાવો તો હેક્ઝાઇલ. હેપ્ટેનમાંથી હાઇડ્રોજન દૂર કરો તો હેપ્ટાઇલ. ઓક્ટેનમાંથી હાઇડ્રોજન દૂર કરો તો ઓક્ટાઇલ. નોનેનમાંથી હાઇડ્રોજન દૂર કરો તો નોનાઇલ. ડેકેનમાંથી હાઇડ્રોજન દૂર કરો તો ડેકાઇલ. ટૂંકમાં આલ્કેનમાંથી છેડેથી અત્યારે હાઇડ્રોજન દૂર કરીએ તો આપણને આ જે સમૂહો મળે છે મિથાઇલ, ઇથાઇલ, પ્રોપાઇલ, બ્યુટાઇલ, પેન્ટાઇલ, હેક્ઝાઇલ, હેપ્ટાઇલ, ઓક્ટાઇલ, નોનાઇલ, ડેકાઇલ, આ બધા સમૂહોને સંયુક્ત રીતે કહેવાય છે સાદા આલ્કાઇલ સમૂહો, જેને સંયુક્ત કોમન સંજ્ઞા R વડે દર્શાવવામાં આવે છે. એટલે 11-12 સાયન્સમાં કોઈ પણ થિયરીમાં R આવે એટલે તમારે આવા આલ્કાઇલ સમૂહ યાદ રાખવાના. અત્યારે સાદા ભણીએ છીએ એટલે વચ્ચે કોઈ શાખા આવતી નથી. તો આલ્કેનમાં આપણે શું યાદ રાખ્યું? સાદા આલ્કેનમાં કે પહેલી ને છેલ્લી જોડ CH3 ની વચ્ચેની જોડ CH2 ની. તો આલ્કાઇલમાં શું યાદ રાખવાના? આલ્કેનમાંથી છેડેથી આપણે હાઇડ્રોજન કાઢ્યો તો આલ્કાઇલ સમૂહ, સાદા આલ્કાઇલ સમૂહ બોલું છું, સાદા ઉપર ભાર મૂકું છું. સાદા આલ્કાઇલ સમૂહ શાખા વગરના સાદા આલ્કાઇલ સમૂહમાં આલ્કેનમાં છેડેથી હાઇડ્રોજન કાઢ્યો તો એના સૂત્રો શું યાદ રાખવાના? એમાં પહેલી જોડ CH3 ની, બાકીની બધી જોડ CH2 ની યાદ રાખવાની. તો ચાલો આપણે આવા સાદા આલ્કાઇલ સમૂહ લખીએ શાખા વગરના, કે જેમાં બધા કાર્બન સરળ શૃંખલામાં જ ગોઠવાયેલા એવા સાદા આલ્કાઇલ સમૂહો. સમૂહો છે સંયોજનો નથી એટલે આવા બોન્ડ કરવાની જરૂર પડશે. બીજું એની સાથે કંઈક જોડીએ ત્યારે નવા નવા સંયોજન બનશે. તો આપણે પહેલો સાદો આલ્કાઇલ સમૂહ CH3 એટલે મિથાઇલ સમૂહ કહેવાય. લખતા રહેજો મિત્રો, લખતા રહેજો મિથાઇલ સમૂહ. હવે હું વારે ઘડી પાછળ સમૂહ નહીં લખું, મિથાઇલ લખું એટલે સમજી લે મિથાઇલ સમૂહ. ચલો એ જ રીતે 2 કાર્બન ધરાવતો સાદો આલ્કાઇલ સમૂહ તો CH3 સિંગલ બોન્ડ CH3. સિંગલ બોન્ડ કરવો જરૂરી નથી, માત્ર CH3 CH2 લખો તો પણ ચાલે અને બોન્ડ કરો તો પણ ચાલે. બોન્ડ ન કર્યો હોય તો બોન્ડ સમજી લેવાનો. આ સિંગલ બોન્ડ કરવા ફરજિયાત નથી. એટલે આ કયો સાદો આલ્કાઇલ સમૂહ થશે? આમાં 2 કાર્બન છે એટલે ઇથાઇલ સમૂહ. ચલો એ રીતે 3 કાર્બન ધરાવતો આલ્કાઇલ સાદો આલ્કાઇલ સમૂહ લખીએ તો 3 કાર્બન છે તો પહેલી જોડ CH3 ની, બાકીની જોડ CH2 ની એટલે CH3 CH2 CH2. અહીંયા સમજી લેવાનું બોન્ડ નથી કર્યો તો અહીંયા કયા બોન્ડ હોય? સિંગલ બોન્ડ હોય. તો આ સાદા આલ્કાઇલ સમૂહને કહેવાશે પ્રોપાઇલ સમૂહ. પ્રોપાઇલ. ચલો એ રીતે 4 કાર્બન ધરાવતો સાદો આલ્કાઇલ સમૂહ બ્યુટાઇલ લખવો છે તો પહેલી જોડ CH3 ની, બાકીની જોડ CH2 ની. બ્યુટાઇલમાં 4 કાર્બન હોય CH3 CH2 CH2.
વચ્ચે સિંગલ બોન્ડ છે, જે કરો તો પણ ચાલે, ન કરો તો પણ ચાલે. આ સાદા અલ્કાઇલ સમૂહને કહેવાશે બ્યુટાઇલ સમૂહ. એ જ રીતે સાદો અલ્કાઇલ સમૂહ પેન્ટાઇલ સમૂહ લખવો છે તો એમાં પહેલી જોડ CH3 ની, બાકીની બધી જોડ CH2 ની, એટલે CH3 CH2 CH2 3 CH2 4 કાર્બન, CH2 5 કાર્બન અને છેલ્લે બોન્ડ કરી નાખવાનો. આ સાદા અલ્કાઇલ સમૂહમાં 5 કાર્બન છે એટલે પેન્ટાઇલ સમૂહ. એટલે આપણે સરળ શૃંખલા, કાર્બનની સરળ શૃંખલા ધરાવતા હોય એવા સાદા અલ્કાઇલ સમૂહોના સૂત્રોમાં શું યાદ રાખવાનું? પહેલી જોડ CH3 ની, બાકીની બધી જોડ CH2 ની. અને આ બધા આલ્કાઇલ સમૂહો જે છે એની કોમન સંજ્ઞા છે R. એ રીતે પછી 6 કાર્બન હોય તો હેક્સાઇલ, 7 કાર્બન હોય તો હેપ્ટાઇલ, 8 કાર્બન હોય તો ઓક્ટાઇલ સમૂહ, 9 કાર્બન હોય તો નોનાઇલ સમૂહ, 10 કાર્બન હોય તો ડેકાઇલ સમૂહ. આવું યાદ રાખવાનું. તો ઘણાને એમ થાય સાહેબ તમે કહેતા હતા ને કે આપણે 15 થી 17 બેઝિક સંયોજનો ભણીશું. હવે સંયોજનો શરૂ કરીએ. કેમ? કારણ કે ધારો કે આપણે 17 સંયોજનો ભણીએ ને તો એમાંથી 2 સંયોજનો સિવાય 15 સંયોજનોમાં આલ્કાઇલ સમૂહ આવશે. એટલા માટે મેં પહેલાં આલ્કાઇલ સમૂહ ચલાવ્યો. પણ અત્યારે કેવા ચલાવ્યા છે? સરળ કાર્બનની સરળ શૃંખલા ધરાવતા હોય એવા સાદા આલ્કાઇલ સમૂહો ચલાવ્યા છે. જેમ જેમ આપણે આગળ જશું તેમ તેમ આમાં પણ આપણે શાખાઓ પાડીશું, શાખાવાળા લઈશું. ક્લિયર? તો હવે આપણે સંયોજનો શરૂ કરીએ. એમાં પહેલું સંયોજન આલ્કેન સંયોજનો. મિત્રો ખાસ લખતા રહેજો. હજી મેં ચેપ્ટર 12 ની કોઈ થિયરી શરૂ નથી કરી. 10 થી 12 લેક્ચર સુધી હું માત્ર IUPAC નામકરણ તમારું એકદમ ઓર્ગેનિક કેમેસ્ટ્રી સ્ટ્રોંગ કરી નાખીશ. અત્યારે હું પાયો બનાવી રહ્યો છું. પાયો મજબૂત હશે તો તમારી ઇમારત મજબૂત હશે. આલ્કેન સંયોજનો. સૌથી પહેલાં તો આલ્કેન સંયોજનોનું સામાન્ય સૂત્ર. સામાન્ય સૂત્ર હું બોલ્યો છું, સામાન્ય અણુ સૂત્ર નથી બોલ્યો. સામાન્ય સૂત્ર એટલે કે આલ્કેન સંયોજનોને સંજ્ઞામાં કેવી રીતે દર્શાવાય. આ CnH2n+2 જે છે એનું સામાન્ય અણુ સૂત્ર છે. આપણે સામાન્ય સૂત્ર ભણવું છે. તો જોજો હવે આલ્કેનમાંથી આપણે છેડેથી એક એક હાઇડ્રોજન કાઢ્યો તો આલ્કાઇલ સમૂહ બન્યા. આલ્કાઇલ સમૂહ બન્યા. હવે ઊંધી ક્રિયા કરો. બધા આલ્કાઇલ સમૂહની સાથે એક એક H જોડતા જાઓ. એક H જોડો તો મેં તમને કીધું ને આ આલ્કાઇલ સમૂહની સાથે કંઈક જોડીને આપણે સંયોજનો બનાવવાના છે. તો આલ્કેન બનાવીએ. જો આમાંથી હાઇડ્રોજન કાઢી આલ્કાઇલ બનાવે. ઊંધું કરો. આલ્કાઇલની સાથે એક એક હાઇડ્રોજન જોડો. જેમ કે મિથાઇલની સાથે એક H જોડો તો મિથેન CH4 બની જાય. ઇથાઇલની સાથે એક H જોડો તો CH3 થઈ જશે એટલે CH3 ઇથેન થઈ જશે. પ્રોપાઇલની સાથે H જોડો એટલે છેલ્લે CH3 થઈ જાય એટલે પહેલી છેલ્લી જોડ CH3 ની, વચ્ચેની જોડ પાછી CH2 ની થઈ જશે એટલે પ્રોપેન થઈ જશે. એ રીતે દરેક આલ્કાઇલ સમૂહ આરની સાથે H જોડો ને એટલે આલ્કેન પાછો બની જાય. કોમન સેન્સ જેવી વસ્તુ છે. આલ્કેનમાંથી છેડેથી હાઇડ્રોજન કાઢી સાદા આલ્કાઇલ બનાવે તો સાદા આલ્કાઇલમાં છેડે હાઇડ્રોજન જોડો તો આલ્કેન બને કે નહીં? ઊંધું કરો. તો ટૂંકમાં આ આલ્કાઇલ સમૂહ મિથાઇલ, ઇથાઇલ, પ્રોપાઇલ, બ્યુટાઇલ, પેન્ટાઇલ એની સાથે H જોડો એટલે આલ્કેન બને. તો આલ્કાઇલ સમૂહોની સંજ્ઞા છે R. એની સાથે એક H જોડો એટલે આલ્કેન બને. એટલે આલ્કેનની સંજ્ઞા એટલે કે આલ્કેનનું સામાન્ય સૂત્ર RH છે. એટલે જ્યારે આપણે ઓર્ગેનિકની થિયરીઓ આવે અને એમાં રાસાયણિક પ્રક્રિયામાં ગમે ત્યાં RH લખ્યું હોય, ધારો કે RH + O2 gives, તો તમારે સમજી લેવાના RH એટલે આલ્કેન સંયોજનો. આ એની સંજ્ઞા છે, એનું સામાન્ય સૂત્ર છે. જ્યારે આ CnH2n+2 જે છે એનું સામાન્ય અણુ સૂત્ર છે.
પછી આલ્કેન સંયોજનોના નામની પાછળ પ્રત્યય કયો લાગે? નામની પાછળ લાગે ને પ્રત્યય કહેવાય, અને નામની આગળ લાગે ને પૂર્વગ કહેવાય. આલ્કેન સંયોજનોના નામ મિત્રો જાણો છો, મિથેન, ઇથેન, પ્રોપેન, બ્યુટેન, એન લાગે. એટલે આલ્કેન સંયોજનોના નામની પાછળ એન પ્રત્યય લાગે. હવે આલ્કેન સંયોજનોના ઉદાહરણો અને એના આઈયુપીએસી નામકરણ. તો મિત્રો તમે જે મિથેન, ઇથેન, પ્રોપેન, બ્યુટેન, પેન્ટેન, હેક્ઝેન, હેપ્ટેન ભણી ગયા, મેં તમને નવા સૂત્રો લખતા શીખવાડ્યા કે પહેલી છેલ્લી જોડ CH3 ની વચ્ચેની જોડ CH2 ની. તો આ સરળ કાર્બનની સરળ શૃંખલા ધરાવતા સાદા બિનચક્રીય આલ્કેન સંયોજનો તમે ભણ્યા છો. તમે જે 8, 9, 10માં ભણ્યા છો, મિથેન, ઇથેન, પ્રોપેન, બ્યુટેન, પેન્ટેન, હેક્ઝેન, હેપ્ટેન, ઓક્ટેન, નોનેન, ડેકેન, એ બધા તમે બિનચક્રીય આલ્કેન સંયોજનો ભણ્યા છો. આલ્કેન સંયોજનો બે પ્રકારના હોય, બિનચક્રીય અને ચક્રીય. તો આપણે આ પહેલા સંયોજનમાં A અને B બે ભાગ પાડીશું. પહેલા સાદા, હું સાદા બોલું ને એટલે તમારે સમજી લેવાનું, કાર્બનની સરળ શૃંખલા વાળા, શાખા વગરના, એમાં ક્યાંય વચ્ચે શાખા પડતી ના હોય એવા બિનચક્રીય આલ્કેન ભણીશું. અને પછી ચક્રીય આલ્કેન તમારે હજી સુધીમાં ક્યારેય ભણવાના આવ્યા નથી. તો આલ્કેન સંયોજનોની અંદર પાછા બે પ્રકારના આલ્કેન સંયોજનો ભણીશું. સાદા એટલે શાખા વગરના, સાદા બિનચક્રીય. આલ્કેન સંયોજનો. અત્યારે પહેલા સાદા સંયોજનો ભણીએ, શાખાઓવાળા ધીમે ધીમે. પહેલો લેક્ચર હોય એટલે ઓર્ગેનિકમાં ડાયરેક્ટ બધું ના આવડી જાય, બધું સ્ટેપ બાય સ્ટેપ હોય. હું તમને એક પણ પોઈન્ટ છોડીશ નહીં, ડોન્ટ વરી. હું ગુજરાત બોર્ડ, JEE, નીટ સહિતનું બધું જ આઈયુપીએસસી નામકરણ ચલાવીશ. તો સાદા બિનચક્રીય આલ્કેન સંયોજનો જે છે, મિથેન, ઇથેન, પ્રોપેન, બ્યુટેન, તો એના સૂત્રો મેં કેવી રીતે યાદ રખાવડાયા? આરની સાથે H જોડો એટલે પહેલી છેલ્લી જોડ CH3 ની વચ્ચેની જોડ CH2 ની, આ રીતે યાદ રાખવાનું છે. તો ચાલો સાદા ચક્રીય આલ્કેન સંયોજનોના ઉદાહરણ અને એનું આઈયુપીએસસી નામકરણ કરીએ. તો પહેલું કાર્બન, એક કાર્બન ધરાવતું CH4 એટલે મિથેન. હજી હમણાં જ ચલાવ્યું છે, મિથેન. ચલો હવે બે કાર્બન ધરાવતો સાદો બિનચક્રીય આલ્કેન. તેમાં બે કાર્બન છે એટલે બે જોડ બનાવવાની, પહેલી છેલ્લી જોડ CH3 ની એટલે CH3 સિંગલ બોન્ડ CH3. સિંગલ બોન્ડ કરવો ફરજિયાત નથી, તમે માત્ર આમ લખો CH3 તો પણ ચાલે, બરાબર. કાઉન્સમાં તેનું અણુસૂત્ર પણ લખતા જઈએ, C2H6 કહેવાય. ચલો આનું આઈયુપીએસસી નામ શું થશે? ઇથેન. પણ હા ધ્યાન રાખજો, હું આજે C2H6, C3H8, C4H10, C5H12 જે કાઉન્સમાં લખું છું એ 8, 9, 10 ધોરણમાં તમે આ રીતે લખતા હતા. પણ આપણે મોટા ભાગે આ રીતે જ બંધારણીય રીતે જ આપણે સૂત્રો મોઢે કરવાના છે. ચલો હવે 3 કાર્બન ધરાવતો આલ્કેન, અથવા ચલો પહેલાં હું 8, 9, 10માં કઈ રીતે સૂત્ર હતું? મિથેનમાં તો શું લખાય છે? CH4 જ લખાય છે. હવે ઇથેનમાં 8, 9, 10માં તમે C2H6 મોઢે કરતા હતા, પણ હવે શું યાદ રાખવાનું? CH3 સિંગલ બોન્ડ CH3, પહેલી છેલ્લી જોડ CH3 ની વચ્ચેની જોડ CH2 ની હોવી જોઈએ. 11, 12 સાયન્સમાં આ રીતે યાદ રાખવાનું. અહીંયા લખું છે 8, 9, 10 મુજબ. 8, 9, 10માં મિથેન તો CH4 જ રહેતો હતો. એટલે હું બે રીતે સૂત્રો યાદ લખું છું, એક 8, 9, 10ની રીતે અને એક 11, 12 સાયન્સની રીતે. ચલો હવે એ રીતે 3 કાર્બન ધરાવતો પ્રોપેન એટલે C3H8, એક કાર્બન વધે અને 2 હાઇડ્રોજન વધે. તો 3 કાર્બન છે તો 3 જોડ લખવાની, પહેલી છેલ્લી જોડ CH3 ની વચ્ચેની જોડ CH2 ની, તો CH3 સિંગલ બોન્ડ CH2 સિંગલ બોન્ડ CH3. તો કેમ આ રીતે લખવામાં આવે છે? તો મેં હમણાં તમને બંધારણો દોરીને ચલાવ્યા હતા. બંધારણ દોરો તો એમાં પહેલા છેલ્લા કાર્બને 3 હાઇડ્રોજન હોય અને વચ્ચેના કાર્બને 2 હાઇડ્રોજન જોડાયેલા હોય, એટલા માટે 3 કાર્બન છે એટલે એનું આઈયુપીએસસી નામકરણ થશે પ્રોપેન. મિત્રો હું અહીંયા બોર્ડ વર્ક કરું એ રીતે તમારા ચોપડામાં લખતા રહેજો.
ચલો હવે 4 કાર્બન ધરાવતો આલ્કેન બ્યુટેન. તો આમ 8, 9, 10માં એને શું યાદ રાખતા હતા? C4H10. પણ હવે 11, 12 સાયન્સમાં એનું સૂત્ર શું યાદ રાખવાનું? 4 કાર્બન 4 જોડ, પહેલી જોડ CH3 ની, પહેલી છેલ્લી જોડ વચ્ચેની જોડ CH2 ની, એટલે CH3 સિંગલ બોન્ડ CH2 સિંગલ બોન્ડ CH2 સિંગલ બોન્ડ CH3. 4 કાર્બન છે એટલે આનું IUPAC નામ થશે બ્યુટેન. આલ્કેનમાં નામની પાછળ N પ્રત્યય લાગે. ચલો એ રીતે 5 કાર્બન એટલે પેન્ટેન. તો 8, 9, 10 મુજબ અણુ સૂત્ર લખીએ તો C5H12. 5 કાર્બન છે એટલે 11, 12 સાયન્સ મુજબ શું સૂત્ર યાદ રાખવાનું? 5 જોડ બનાવવાની, પહેલી છેલ્લી CH3 ની, બાકીની બધી વચ્ચેની CH2 ની. CH3 CH2 આ બધામાં સિંગલ બોન્ડ કરવો જરૂરી નથી. CH2 4 જોડ, 1, 2, 3, 4 જોડ, અને 5મી જોડ આવશે CH3 ની. 5 કાર્બન છે એટલે પેન્ટેન. 2 જોડ 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. એ રીતે પછી 6 કાર્બન હોય તો હેક્ઝેનનું સૂત્ર આવડવું જોઈએ. હેક્ઝેન. 7 કાર્બન હોય તો હેપ્ટેન, 8 કાર્બન હોય તો ઓક્ટેન, 9 કાર્બન હોય તો નોનેન, અને 10 કાર્બન હોય તો ડેકેન. બધાના સૂત્રો આવડવા જોઈએ. એટલું યાદ રાખવાનું, પહેલી છેલ્લી જોડ CH3 ની, વચ્ચેની બધી જોડ CH2 ની. તો આવા આપણે સાદા બિનચક્રીય આલ્કેન સંયોજનો ચલાયા. આ રીતે યાદ રાખવાના. શાખાવાળા હજી આપણે આગળ ભણીશું. સાદા લખ્યું છે, ભારપૂર્વક કહું છું, સાદા લખ્યું છે એટલે એનો મતલબ કાર્બનની સરળ શૃંખલા ધરાવતા બિનચક્રીય આલ્કેન ભણાયા. પહેલા જ દિવસે શાખાઓને એ બધું લાવું તો તમને નહીં ખબર પડે, એટલે અત્યારે આપણે સાદા 15 થી 17 સંયોજનો આ રીતે ભણીશું. ચલો આવા બિનચક્રીય આલ્કેન સંયોજનો તો તમે 8, 9, 10માં ભણી ગયા અને એના નવા સૂત્રો લખતા શીખવાડી દીધા. પહેલી છેલ્લી જોડ CH3 ની, વચ્ચેની જોડ CH2 ની. પણ હવે ચક્રીય આલ્કેન સંયોજનો તમે કદી ભણ્યા જ નથી. તો આપણે આલ્કેન સંયોજનોનો બીજો પ્રકાર ભણીએ એટલે ભાગ B. એટલે હજી પહેલું સંયોજન શરૂ છે આલ્કેન, જેમાં આપણે ચક્રીય આલ્કેન સંયોજનો ભણીશું. મિત્રો ખાસ તમારા ચોપડામાં લખતા રહેજો, મારે અવારનવાર કહેવું ના પડે. ચક્રીય આલ્કેન સંયોજનો. ચલો બિનચક્રીય આલ્કેન સંયોજનોની શરૂઆત 1 કાર્બનથી થાય એટલે કે મિથેનથી થાય. જ્યારે ચક્રીય આલ્કેન સંયોજનોની શરૂઆત પ્રોપેનથી થાય એટલે 3 કાર્બનવાળા સંયોજનથી થાય. કેવી રીતે? તો ચાલો, ચક્રીય આલ્કેન સંયોજનમાં પહેલું સંયોજન 3 કાર્બન વાળું હોય. એમાં 3 કાર્બન એકબીજા સાથે આલ્કેન છે એટલે સિંગલ બોન્ડથી જોડાયેલા હોય. હવે કાર્બન સાથે હાઇડ્રોજન જોડવાના, પણ કાર્બનની 4 સંયોજકતા પૂરી થાય ને એ રીતે. જેમ કે આ કાર્બન છે તો એની 2 સંયોજકતા પૂરી થઈ, 2 બાકી છે, તો એનો મતલબ આ કાર્બન સાથે બીજા 2 હાઇડ્રોજન જોડાયેલા હોય તો 4 સંયોજકતા પૂરી થાય. એટલે આપણે અહીંયા શું કરીશું? 4 સંયોજકતા હાઇડ્રોજન વડે પૂરી કરીએ તો CH2 થશે. આ કાર્બનની 2 સંયોજકતા પૂરી, 2 બાકી એટલે CH2. આમ ઊંધો લખીશું. આ કાર્બનની 2 સંયોજકતા પૂરી, 2 બાકી એટલે CH2 લખીશું. આ પહેલું ચક્રીય આલ્કેન સંયોજન. આને ટૂંકમાં આ રીતે દર્શાવવામાં આવે છે. એટલે ક્યાંય થિયરીમાં કે MCQમાં આમ ત્રિકોણ દોરીને આપ્યું હોય અને એમ કે એનું IUPAC નામકરણ જણાવો, તો એવું નહીં સમજવાનું કે સાહેબ આ તો મેથ્સનો ત્રિકોણ છે, આ થોડું સંયોજન છે. તમને માત્ર ત્રિકોણ દોરીને આપ્યો હોય તો તમારે સમજી લેવાનું કે આ આલ્કેન સંયોજન છે, એના 3 ખૂણે CH2 છે. ચક્રીય આલ્કેન સંયોજનોનું IUPAC નામકરણ કરતી વખતે એના નામની આગળ સાયક્લો પૂર્વક લાગે. એટલે જો 3 કાર્બન છે એટલે પ્રોપેન ખરું, પણ ચક્રીય પ્રોપેન છે એટલે લખવાનું સાયક્લો પ્રોપેન. એટલે આનું IUPAC નામ સાયક્લો પ્રોપેન. એટલે માત્ર ત્રિકોણ દોરીને આપેલું હોય અને IUPAC નામ કે તો તમારે સમજી લેવાનું સાયક્લો પ્રોપેન. અને એના બંધારણમાં સમજી લે, એના 3 ખૂણે શું હોય છે? CH2 હોય છે. પણ હા, હવે આગળ ચલાવું એ પહેલાં કહી દઉં, ઘણા આળસુના પીર લખતી વખતે આમ ત્રિકોણ દોરી નાખે અને બાજુમાં આમ CH2 લખે.
અને પછી લખે સાયક્લોપ્રોપેન, તો આ ખોટું પડશે. કેમ? ઓર્ગેનિકનો નિયમ છે 11-12 સાયન્સનો કે જ્યાં ખૂણો પડે ને ત્યાં કાર્બન હોય. તો એનો મતલબ તમે કાર્બનની સાથે CH2 જોડ્યો છે. આપણે કાર્બનની સાથે CH2 નથી, ખૂણા ઉપર જ CH2 છે. એટલે એ રીતે આમ ત્રિકોણ દોરી અને પછી બાજુમાં CH2 લખવાનું નહીં. CH2 ખૂણા ઉપર જ હોવો જોઈએ. CH2 એમ ખૂણો તોડીને જ CH2 લખવાનું. સમજણ પડી ગઈ? એટલે બંને રીતે યાદ રાખજો. એક બંધારણીય સૂત્ર કહેવાય અને એક રેખાચિત્ર કહેવાય. બંનેમાંથી ગમે તે રીતે સાયક્લોપ્રોપેન આપેલો હોઈ શકે. ચલો હવે 4 કાર્બન ધરાવતો ચક્રીય આલ્કેન સંયોજન. તેમાં 4 કાર્બન જે છે ચોરસ કે લંબચોરસ આકારે સિંગલ બોન્ડથી જોડાયેલા હોય. આલ્કેન છે એટલે સિંગલ બોન્ડ. હવે બધા કાર્બનની 4 સંયોજકતા પૂરી કરવાની. તો મેં બિનચક્રીયમાં શોર્ટ રીત શું આપી? પહેલી ને છેલ્લી જોડ CH3ની યાદ રાખવાની, વચ્ચેની બધી જોડ CH2ની યાદ રાખવાની. તો ચક્રીયમાં યાદ રાખવાનું બધા કાર્બનની 4 સંયોજકતા પૂરી કરવા માટે બધા ખૂણે CH2 હોય. કોઈ પણ ચક્રીય આલ્કેન સંયોજન હોય ને એના બધા ખૂણે CH2 હોય. આ એનું બંધારણ થયું. પણ એને થિયરીમાં ને એમાં આ રીતે ટૂંકમાં દર્શાવવામાં આવે છે. ચોરસ કે લંબચોરસ દોરેલું હોય એટલે સમજી લે. અને આલ્કેન સંયોજન છે એના બંધારણમાં આ 4 ખૂણે CH2 હોય. હવે જેટલા ખૂણા હોય ને એટલા કાર્બન ધરાવતો આલ્કેન થયો. 4 ખૂણા છે તો 4 ખૂણે CH2 એટલે 4 કાર્બન થયા. તો બ્યુટેન પણ ચક્રીય છે એટલે એનું IUPAC નામ થશે સાયક્લોબ્યુટેન. સાયક્લોબ્યુટેન. ચલો એ રીતે 5 કાર્બન ધરાવતો ચક્રીય આલ્કેન સંયોજન. તેમાં 5 કાર્બન જે છે એ આ રીતે પંચકોણ આકારે ગોઠવાયેલા હોય. પણ પંચકોણમાં આમ કરવાનું નહીં. આ રીતે નહીં દોરવાનું. અહીંયા 90 અંશનો ખૂણો પાડવાનો નહીં. આલ્કેનમાં 90 અંશ હોય જ નહીં. એટલે પંચકોણમાં તમારે આમ સીધું નહીં કરવાનું, આમ ક્રોસમાં કરવાનું. અને દરેક કાર્બનની 4 સંયોજકતા પૂરી કરવા માટે દરેક કાર્બન સાથે 2 હાઇડ્રોજન જોડાયેલા હોય. એટલે આલ્કેનમાં, ચક્રીય આલ્કેનમાં બધા જ ખૂણે CH2 હોય. આ ગોખી જ નાખજો. આ એનું બંધારણ થયું. પણ થિયરીમાં ને એમાં એને ટૂંકમાં આ રીતે દર્શાવેલું હશે. માત્ર પંચકોણ કરીને આપેલું હોય એટલે સમજી લેવાનું સાયક્લોપેન્ટેન. અને સમજી લેવાનું કે એના 5 ખૂણે CH2 હોય. એટલે આ ચક્રીય સંયોજનને કહેવાશે સાયક્લોપેન્ટેન. અત્યારે આપણે સાદા સંયોજનો ભણીએ. જો હું વારે ઘડી તમને કહું છું સાદા સંયોજનો ભણીએ છીએ એટલે હજી આની સાથે કોઈ ક્રિયાશીલ સમૂહ કે એવું કશું જ જોડેલું નથી. અને આની અંદર કાર્બનની સરળ શૃંખલા એવા સાદા જ ભણ્યા છે શાખાવાળા. પછી હવે 6 કાર્બન ધરાવતો ચક્રીય આલ્કેન સંયોજન. 3 કાર્બન હોય તો ત્રિકોણ આકારે હોય, 4 કાર્બન હોય તો ચોરસ કે લંબચોરસ આકારે, 5 કાર્બન હોય તો પંચકોણ આકારે હોય, 6 કાર્બન હોય તો 6 કાર્બન ષષ્ટકોણ આકારે ગોઠવાયેલા હોય. આલ્કેન છે એટલે 6 કાર્બન ષષ્ટકોણ આકારે આમ સિંગલ બોન્ડથી જોડાયેલા હોય એકબીજા સાથે. અને દરેક કાર્બનની 4 સંયોજકતા પૂરી કરવા માટે દરેક કાર્બનની સાથે બીજા 2 હાઇડ્રોજન જોડાયેલા હોય. એટલે દરેક ખૂણે 6 ખૂણે આમાં CH2 આવશે. આ એનું બંધારણ થયું. થિયરીમાં અને રાસાયણિક પ્રક્રિયામાં ટૂંકમાં એને માત્ર આ રીતે ષટકોણ દોરીને આપેલો હોય તો સમજી લે. અને આ સંયોજન સાયક્લોહેક્ઝેન છે. કેમ? એના 6 ખૂણા છે તો 6 ખૂણે CH2 હોય. 6 ખૂણા CH2 એટલે એમાં 6 કાર્બન છે. 6 કાર્બન ધરાવતો ચક્રીય આલ્કેન એટલે આ સંયોજનનું નામ થશે સાયક્લોહેક્ઝેન.
હેક્ઝેન. એ રીતે સાયક્લો હેપ્ટેન, સાયક્લો ઓક્ટેન, સાયક્લો નોનેન, સાયક્લો ડેકેન એ બધા આવે. પણ આપણે ચક્રીયની શરૂઆત 3 કાર્બનથી થાય. આપણે મેક્સિમમ 6 સુધી જ મોઢે કરવાનું છે. આગળ સાયક્લો હેપ્ટેન કે જરૂર નથી, પણ આમાં 10 સુધી મોઢે હોવા જોઈએ, મિથેનથી ડેકેન સુધી. જ્યારે આમાં સાયક્લો પ્રોપેનથી સાયક્લો હેક્ઝેન સુધીનું મોઢે હોવું જોઈએ. તો આમે કાર્બનની સરળ શૃંખલા ધરાવતા એવા સાદા આલ્કાઇલ સમૂહો ચલાયા અને 15 થી 17 સંયોજન ચલાને એમાંનું એક સંયોજન આજે પૂરું થયું, આલ્કેન સંયોજનો. આલ્કેનમાં પાછા 2 પ્રકારના ભણ્યા. કાર્બનની સરળ શૃંખલા ધરાવતા એવા માત્ર સાદા બિનચક્રીય આલ્કેન સંયોજનો અને કોઈ પણ ક્રિયાશીલ સમૂહ ન હોય એવા ચક્રીય આલ્કેન સંયોજનો. ચક્રીય આલ્કેન સંયોજનોને 2 રીતે યાદ રાખજો. તો મિત્રો, આ રીતે આપણે ચેપ્ટર 12માં શરૂઆતમાં આ જેમ આલ્કેન ચલાયું એવી રીતે સાદા એટલે કે વચ્ચે ક્યાંય શાખા ન આવતી હોય એવા આપણે 15 થી 17 સંયોજનો આ રીતે ભણીશું. એટલે તમને ખ્યાલ આવે કે બધાની સંજ્ઞા શું છે, કયા સંયોજનમાં કયો પ્રત્યય લાગે અને જનરલી એનું IUPAC નામકરણ કેવી રીતે થાય એ તમને ખબર પડી જાય. પછી 17 સંયોજનો પૂરા થાય પછી આપણે જટિલ સંયોજનો લઈશું. એટલે કે વચ્ચે શાખાઓ આવતી હોય, જુદા જુદા ક્રિયાશીલ સમૂહો જોડાયેલા હોય એવા જટિલ સંયોજનોના IUPAC નામકરણ કરીશું. અને પછી લાસ્ટમાં ચેપ્ટર 12ની થિયરી આપણે શરૂ કરીશું. એટલે જ્યાં સુધી 15 થી 17 સંયોજનો પૂરા ના થાય ત્યાં સુધી તમારે ચોપડીમાં જોવાનું જ નથી, કારણ કે ચોપડીમાં મેં થિયરી ચાલુ કરી જ નથી. તો મિત્રો, આજના વિડીયો લેક્ચરમાં મેં સાદા ચક્રીય અને બિનચક્રીય એમ બંને પ્રકારના આલ્કેન સંયોજનો ચલાયા. નવા સંયોજનો આપણે નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરમાં ભણીશું. ત્યાં સુધી મને રજા આપશો. તમારા ચોપડામાં લખતા રહેજો. તમને મારો વિડીયો લેક્ચર ખરેખર સારો લાગ્યો હોય તો જરૂરથી સારી કમેન્ટ કરો. મારા વિડીયોને લાઈક અને શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં. નમસ્કાર.